салом дӯстон, имрӯз дар бораи моменти қувва ва маркази вазнинӣ суҳбат хоҳем кард, яъне ин қисмати дуввуми дарси пешин аст, ки дар бораи моменти қувва гуфта гузошта будем. хуб, моменти қувва, яъне гуфта будем ки формулаи моменти қувва, агар дар хотир дошта бошед, инро бо ҳарфи m ишорат мекунем моменти қувваро ва гуфтем ки моменти қувва баробар аст ба ҳосили зарби қувва ва масофаи перпендикуларе ки чикор мекунад, нуқтаи таъсири қувваро ба нуқтаи гардиш пайваст мекунад, масофа аст. хуб, акун маркази вазнинӣ чӣ аст? биёед пеш аз он ки худи қоидаи маркази вазниниро гуфта гузарем, биёед дар мисол, дар татбиқ бинем ки чӣ гуна инро дар куҷо дидан мумкин аст. фарз кардем ки чунин мо як чӯб дорем, ё ин ки гӯем тахта дорем ва ин тахтаро дарозии L дорад ва ин тахтаро чикор мекунем дар болои такягоҳ, яъне инро мо мегӯем такягоҳ, дар болои такягоҳ мегузорем ва яъне ки нисбат ба ин дарозии ин тараф, яъне ба ин тарафи тахта мегузорем. хуб, ва мебинем ки чикор мекунад дар ин ҳолат тахта, яъне дар марказ нест такягоҳ, дар яке аз дар ин тарафи тахта аст. пас дар ин ҳолат мо медонем ки тахта яъне ки меафтад, яъне ки намеистад, устувор намеистад дар болои такягоҳ. агар ин таҷрибаро гирем, боз ба такягоҳро ба дигар тарафи тахта гузорем, яъне ба ин тараф, хуб чӣ мешавад? Яъне тахта боз меафтад, яъне устувор нест. агар такягоҳро гирему дар худи маркази, яъне дар байни тахта, яъне ки дар ин нуқта, дар ин ҳолат гузорем ва чикор мекунад тахта, яъне устувор меистад, яъне намеафтад, тоб намехӯрад. пас ин чӣ маъно дорад? хуб, ин мо метавонем инро гӯем ки пас дар он ҷо, дар ҷисм, яъне ки гӯем дар ин ҳолат дар тахта, як нуқтае ҳаст ки агар мо ҷисмро аз ҳамон нуқта, ё ин ки ҳамон нуқтаро дар болои такягоҳ гузорем, ҷисм дар ҳолати устуворӣ қарор мегирад, яъне дар мувозинат мешавад. хуб, агар мо каме аз ин нуқта дуртар такягоҳро гузорем, пас чӣ мувозинат, чӣ гуна ки дидем, чӣ мешавад? Вайрон мешавад ва ҷисм меафтад. хуб, яъне инро мо ишорат мекунем, анакун ин нуқтаро дар ин ҳолат, чӯбе ки чоркунҷашакл аст, ин нуқта дар марказ аст, дар мобайн аст ва инро биёед бо ягон ҳарф, одатан бо ҳарфи С ишорат мекунам, ё ин ки бо ҳарфи О, инро ишорат мекунем марказро ва мегӯем ки тамоми вазни ин тахта, яъне дар куҷо ҷамъ шуда истодааст? Дар худи ин марказ. ва инро, яъне тамоми вазни худи тахта дар як нуқта, гӯё ки дар як нуқта қарор дорад. ва аз ин лиҳоз вақте ки мо дар ин ҷо гузоштем, тахтаро гузоштем, яъне вазни ин тахта mg дар болои худи ин такягоҳ хобида буд ва аз ин лиҳоз ин тоб нахӯрд. агар дар ин ҳолат бинем, пас агар дар ин ҷо вазни худи тахтаро аз марказ тасвир кунем, пас яъне маълум мешавад ки дар ҳақиқат ин вазни тахта ки аз марказ таъсир мекунад, аз ин лиҳоз инро мегӯем маркази вазнинӣ. хуб, ин боис мешавад ки тахта ба ин тараф тоб хӯрад. агар дар расми як бинем, хуб, дар ин ҳолат марказ дар ин ҷо қарор дорад, пас маълум мешавад ки нисбати ин нуқта, яъне нисбати такягоҳ, ҷисм ба ин тараф чикор мекунад? Тоб мехӯрад. хуб, яъне ки маркази вазнинӣ чӣ аст? Маркази вазнинӣ ин як нуқтаест ки, ё ин ки гӯем маркази вазнинии ҷисм, ин як нуқтаест ки дар худи ҷисм гӯё ки тамоми қувваи вазнинии ҷисм, яъне тамоми вазни ҷисм дар он нуқта чикор кардааст? Ҷамъ шуда истодааст. хуб, мо инро ишора мекунем бо ҳарфи С.
агар шакл чоркунҷа чӣ гуне ки дар инҷо нишон дода шудааст бошад, пас дар марказ, яъне дар мобайн нуқта қарор дорад ва тамоми вазни ҷисмро мо дар инҷо тасвир мекунем. яъне ки мешавад mg ба самти поён, яъне қувваи вазни ҳамеша ба самти поён аст. агар шаклҳо гуногун бошанд, фарз кардем ки шакли мо инчунин шакли чоркунҷа бошад ё ки ягон росткунҷа, пас маркази вазнии ин шакл дар куҷо қарор дорад? Мо чӣ кор кунем? Бояд барои ёфтани маркази вазнии шаклҳои гуногун мо бояд аз инҷо диагонал, хатҳои диагонал мекашем ва буриши нуқтаи буриши ин ду хат мешавад чӣ? Нуқтаи, яъне ки маркази вазнии ҷисм. Агар мо ҷисмро аз ин нуқта дорем, пас ҷисм дар мувозинат қарор мегирад. خب فرض کردیم که اگر جسم ما دایره شکل باشد، عادتاً یعنی که مرکز وزنی یعنی دایره در کجا قرار دارد؟ در خودی مرکز. خب اگر شکل سه‌کونجا باشد، پس ما باید در اینجا بیسکتریس یعنی خطای بیسکتریس دیاگونال چنین که تصویر کنیم که این طرف ها باید دیگر چی هستند؟ برابر هستند، برابر تقسیم میکنند. خب و خط یعنی نقطه بروش این سه خط ها چی میشود؟ نقطه وزنی این جسم میشه. خب اگر نیم دایره باشد، یعنی در اینجا مرکز، پس مرکز وزنی کمی میکوچد و در این نقطه قرار میگیرد. خب یعنی چگونه که دیدیم دوستان، شکل ها گوناگون باشد، مرکز وزنی جسم نیست چی میشود؟ گوناگون میشود. خب مثلا یک مثال حل کنیم. فرض کردیم که ما چنین شکل یعنی تخته داریم و تخته رو در بالای تکیهگاه میگذاریم و مسافه بین این آخری یعنی این مسافه بین این نقطه، یعنی این آخری تخته و مرکز این تکیهگاه، این نقطه چند است؟ x است یا x داده شده است 40 سانتی متر. اگر درازی خود این خب گویم تخته 4 متر باشد و مساش 10 کیلوگرم، پس ما باید چقدر قوه تاثیر کنیم و برای که این جسم یعنی تخته در چی باشه؟ در حالت موازنت قرار داشته باشه. خب اگر ما یگان خیلی قوه تاثیر نکنیم، از رسم های اول میدونیم که جسم به سمت پایان دنه چیکار میکنه؟ تاب میخوره، یعنی میافتاد جسم. برای اینکه جسم نافتاد، ما باید به این جسم از این نقطه یگان قوه چی؟ F تاثیر کنیم و ما میخوایم یابیم که چقدر این قوه یعنی قیمت این قوه چقدر باید باشد. خب یعنی این رو میتوانیم از سر نو چنین تاثیر کنیم ساده تر کرده. پس در ما چی داده شده است؟ ما میدونیم که این نقطه یعنی یک نقطه که تخته به تکیهگاه میچسبد، این نقطه را با این چنین تاثیر میکنیم و این مسافت داده شده است در خودی مثال همچون x. خب و مرکز خود این تخته در کجا قرار دارد؟ مرکز این تخته میگیریم که L تقسیم 2 در اینجا قرار دارد و قوه وزنی این تخته رو اشارت میکنیم با حرفی یعنی با M ضرب G. خب اکنون یعنی که به این جسم و تخته دو قوه تاثیر میکند، قوه وزنی خود جسم و قوه‌ای که ما میخوایم با جسم تاثیر کنیم تا اینکه جسم در حالت موازنت قرار داشته باشد. خب اکنون برای یافتن این قوه ما باید چیکار کنیم؟ باید مومنت قوه ها را یابیم و مومنت قوه ها یکی از شکل های یعنی شرط های موازنت چی است؟ شرط موازنت یا اینکه راونویسی میگن به زبان روسی. این چی است؟ این مومنت قوه هایی که مقابل ساعت تاثیر میکند برابر باشد با مومنت قوه هایی که به سوی اقربک ساعت تاثیر میکند. خب یا اینکه مومنت قوه عمومی میشود با 0 برابر باید باشد. وقتی که مومنت قوه عمومی با 0 برابر باشد، پس جسم تاب نمیخورد. خب این یکم یعنی در اصل ما دو شکل موازنت داریم. یکم شکل قوه عمومی به جسم تاثیر کننده با 0 برابر باید باشد و دوم این مومنت عمومی به جسم تاثیر کننده
باز چی بشود؟ با 0 برابر شود، چونکه تاب نخواهد باید. خب اکنون این رو استفاده برده بیاید مومنت قوای F و خود مرکز خود وزنی قوای وزنی جسم رو یابیم. خب مومنت قوای وزنی جسم بیاید این رو با حرف M1 اشارت کنیم. خب برابر می شود. خب بیاید در اینجا یک بار دیگر نویسیم فرمول مومنت قوا رو F ضرب D و در اینجا D چی است؟ مسافه بین قوا و نقطه که جسم گردش میکنه. خب اکنون در اینجا قوای ما mg است، این رو می نویسیم در اینجا mg. خب ضربی اکنون مسافه بین این قوا و نقطه که جسم گردش میکند. جسم ما یعنی تخته نسبت به این نقطه گردش میکند، پس ما باید این مسافه رو یابیم. چگونه میابیم این مسافه رو؟ خب این مسافه رو ما باید حساب کردن لازم. خب اکنون ما گفتیم که این قدر درازی، خود این درازی و چند برابر است؟ به L تقسیم 2 برابر است. درست؟ چرا؟ چون که نقطه وزنی در این حالت در مرکز یعنی در بین تخته قرار دارد. اگر تخته درازیش L باشد پس نصف درازیش L تقسیم 2 می شود. یعنی که L تقسیم 2 L ما 4 متر که باشد 4 تقسیم 2 می شود 2 متر. پس این مسافه از این آخر تخته تا مرکز 2 متر است. پس اگر این طرف ما 40 سانتی متر باشد پس از نقطه تکیهگاه تا این مرکز چقدر مسافه است؟ یعنی که 2 مینوس این طرف می شود که 2. خب این طرف می شود 2 مینوس 40 سانتی متر رو ما باید به متر برگردانیم، می شود 0.4 متر. پس 2 مینوس 0.4 متر می شود. خب این برابر می شود به 1.6 متر. یعنی اینجا ضرب می زنیم 1.6. خب اکنون برای یافتن مومنت قوای F بیاید این رو با حرف M2 اشارت میکنیم. خب مومنت قوا برای چی برابر است؟ با F ضرب مسافه بین این قوا و نقطه گردش. خب این مسافه است، این رو بیاید با رنگ زرد اشارت کنیم. این میشود چنین مسافه. خب با این مسافه با چی برابر است؟ خب اکنون بیاید این قدر مسافه رو که گفتیم چی است؟ L تقسیم 2 است. اینجا نیز L تقسیم 2 است. پس با L تقسیم 2 باید این قدر دیگه چی شود؟ جمع شود. یعنی L تقسیم 2 گفتیم 2 متر می شود. پس این قدر دیگه از مرکز تا نقطه گردش چند بود؟ 1.6. پس می شود همگی 2 جمع 1.6 3.6 متر. یعنی در اینجا 3.6 و 3.6 ضرب میزنیم. پس گفتیم برای شرط موازنه اجرا شدن مومنت قواها چه باید باشد؟ با 0 برابر باشد. یعنی مومنت عمومی. خب پس مومنت عمومی برابر می شود. خب اکنون بینید دوستان در اینجا قوای وزنی جسم رو یعنی تخته رو به کدام طرف میخواد تاب دهد؟ خب مرکز یعنی قوای وزنی میخواد نسبت به این جسم، نسبت به نقطه گردش جسم رو میخواد که به این طرف یعنی به سمت اقربک ساعت گردش دهد. لیکن قوایی که ما میخوایم تأثیر کنیم جسم رو میخواد با مقابل سمت اقربک ساعت کار کنه، تأثیر کنه. یعنی که این دو قواها یعنی به سمت های گوناگون جسم رو میخوان یعنی تاب دهند. پس مومنت قوای های آنها یعنی به سمت های گوناگون روانه است. پس از روی عادت میتوانیم مقابل ساعت را سمت مقابل ساعت را مثبت میگیریم و سمت اقربک ساعت را منفی میگیریم. یعنی در نظر داریم M1 میشود منفی و M2 میشود مثبت. خب پس مومنت عمومی میشود M2 مینوس M1. خب در اینجا اگر قیمت ها را بگذاریم پس مومنت قوای عمومی برابر می شود با F ضرب 3.6 یعنی 3.6 F مینوس 1.6 mg. خب از روی شرط موازنت باید مومنت قوای عمومی با چی برابر باشد؟ با 0 برابر باشد. پس اینها رو برابر کنیم. اگر 3.6 F
یعنی برابر میشود با 1/6 mg. پس از اینجا ما میتونیم F رو یابیم. F برابر میشود با 1/6 mg تقسیم 3/6. خب قیمت این بزرگی ها رو گذاریم. اگر 1/6 m یعنی m ما 10 کیلوگرم است، ضرب g رو 10 گیریم اگر تقسیم 3/6. پس این برابر میشود با تقریبا 44/4 نیوتن. یعنی که این قوه باید تقریبا 44/4 نیوتن باید باشد. خب یعنی چنین هست دوستان این مثال. یعنی مرکز وزنی بنهایت یکی از موضوعهای مهم است. خب مثلا اگر شکل ما یعنی جسم ما به شکل باشد، در این حالت چگونه مرکز وزنی این رو میابیم؟ خب چنین تجربه میگذاریم. جسم رو از یک نقطهش میگیریم یعنی آویزان میکنیم و جسم رو سر میدیم. پس بعد چیکار میکنیم؟ خط راست میکشیم. چنین خط راست میکشیم و باز میگیریم از دیگر نقطهش یکم میگذاریم جسم رو میبینیم یعنی با خود میگذاریم و جسم در حالت آرام میآید. بعدا خط میکشیم خطی راست و بعدا از دیگر نقطهش فرض کردیم که از این نقطهش میگیریم در اینجا آویزان میکنیم و باز میگذاریم که جسم به حالت آرامی قرار گیرد. باز خطی راست میکشیم و باز از دیگر نقطهش فرض کردیم که از این نقطه میگیریم آویزان میکنیم و باز میگذاریم که جسم در حالت آرامی قرار گیرد. باز خط میکشیم. یعنی چنین از هر یک طرف این جسم تجربه رو تکرار میکنیم و نقطه بروش این خط ها چی میشود؟ مرکز وزنی جسم. یعنی اگر ما جسم رو از این نقطه داریم پس جسم چی نمی افتد، یعنی استوار باقی میماند. یعنی چنین است برای یافتن مرکز وزنی جسم های به شکل. خب اکنون یکی از استفاده بردن مرکز وزنی در اینجا میبینیم. فرض کنید که ما چنین یا اینکه یک کاروبکا داریم. خب و جسم رو کم چکار میکنیم؟ مائل میکنیم، یعنی تاب میدیم و سر میدیم و میبینیم که اول اگر کمی با این قدر کنج جسم را تاب دیم و سر دیم، جسم یعنی که به حالت پیشینه خود برمیگرده، یعنی استوار میایستد. و باز کم دیگر زیاد کنیم در این حالت به نهایت نازک است. خب جسم میتواند ایستد، میتواند غلطد و جسم را اگر از این حالت کم زیادتر تاب دهیم خب جسم اگر سر دهیم جسم چکار میکند؟ میافتد. خب یعنی پیشکی آیا ما میتونیم گفته که اگر کنجی که فرض کردیم که به اون کنج تاب دهیم جسم را و سر دهیم آیا جسم میافتد یا اینکه به حالت پیشینه خود یعنی میگردد؟ خب آیا بله، یعنی جواب این سوال یعنی بله ما میتونیم پیشکی حساب کرده گوییم. چگونه؟ خب این همش وابسته است از درازی خودی اساسی این جسم. اگر این از چی مرکزی یعنی قوه وزنی جسم از یعنی کجا تاثیر میکنه؟ از مرکزی وزنی. اگر قوه وزنی یعنی که این قوه وزنی ما جسم رو چنان تاب دهیم که همون خطی که یعنی قوه وزنی یعنی تیر قوه وزنی اگر از اساس بیرون برآید، چگونه که در این رسم میبینیم بیرون برآید، پس در این حالت عمیق گفتن ممکن که جسم میافتد. اگر ما جسم رو کم تاب دهیم و این تیر مرکزی یعنی قوه وزنی اگر حالا در داخلی این اساس باشد قرار داشته باشد، پس وقتی که ما جسم را اگر سر دهیم جسم به حالت پیشینه خود برمیگرده، یعنی استوار باقی میماند، یعنی نمیافتد. خب تطبیق این حالت یعنی بسیار مهم است وقتی که در اتومبیل و در اتوبوس ها مثلا دیدن می شود. وقتی که اتوبوس ها یعنی در راه حرکت میکنند بعضا راه ها چی هستند؟ مایل هستند و در اینجا باید به چی شد؟ احتیاط شد، چون که میتواند که در این چگونه که میبینید در حالت اول جسم در همواری قرار دارد
ва дар ҳолати дуюм дар ҳамвории моил қарор дорад. Агар ҳамвории моил чунин яъне зиёд бошад ки ин тири маркази вазнинӣ яъне қувваи вазнинӣ аз масоҳати асоси ин автобус фарз кардем берун ё ин ки дар кунҷ қобад, пас дар ин ҳолат яъне ҷисм чӣ кор мекунад? Автобус менавад ки яъне афтад, яъне тоб хӯрад. Хоб лекин анакун дар ин фарз кардем ки барои автобус ин кунҷ чанд аст? 40 градус аст. Анакун ба автомобили хурдтар ин кунҷ зиёдтар аст. Яъне ки маркази вазнинии автомобил поёнтар қарор дорад нисбат ба маркази вазнинии автобус. Ҷисм чӣ қадар калон бошад, яъне нуқтаи марказӣ низ ҳам қадар зиёдтар мекучад ва устувории ҷисм ҳам қадар низ чӣ мешавад? Суст мешавад. Яъне ки бар автобус аз ин лиҳоз барои автобус осонтар аст чаппа шудан нисбат ба автомобили хурд. Чаро? Чунки маркази вазнинии автомобил поёнтар, яъне пасттар аст нисбат ба маркази вазнинии автобус ки баландтар аст.